we have completed the lesson, The Little Bully. In that lesson, we have seen that Hari got a lesson at the end when lobsters, crabs, and the prawns pinched him and pricked him. At the time of he understood the pains and the injuries which he was pricking to the others. So students, now let's solve the exercise question. Listen it carefully, and after listening this carefully, you should complete it in your notebook. So let's see the first question. Why did all the children hate Hari? Why did all the children hate Hari? तर मुलं हरीला का हेट करत होती, का द्वेष करत होती? See, 3 options are given and you have to choose the correct option. See, हरीचा का हेट करत होती? Because he would not talk to anyone. तो कुणाशी बोलत नव्हता. Because he always pinch them. तो सगळ्यांना पिंच करत होता, चिमटे काढणे. Then because he loved stealing their food. तो इतरांचे फूड चोरून खात होता. See, in these 3 options you have to choose correct one. Answer is because. Why did the children hate him? All the children hated him because he always pinched them. See, the second option is correct, because he always pinched them, so the children hated Hari. Second, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had a, see, त्याच्याशी कुणी nobody took Hari's hand, कुणीही हरी बरोबर खेळत नव्हतं किंवा हरीच्या क्लोज कुणी जात नव्हतं. And all these statements shows, मग ह्याच्यातून आपल्याला काय कळतं? Hari had many friends, few friends and no friends. ह्याच्यातून आपल्याला काय कळतं का त्याच्याशी कुणी बोलत नव्हतं, खेळत नव्हतं? ह्याच्यातून आपल्याला काय कळतं? Hari had no friends. The third option. Then third one, which of the following actions would make a friendly person? Write them down. See, now what we have to do? Which of the following actions would make a friendly person? खाली बरीचशी तुम्हाला स्टेटमेंट्स दिलेली आहेत आणि त्या स्टेटमेंट्समध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की कोणकोणत्या ॲक्शन्स आपल्याला इतरांशी फ्रेंडली बनवू शकतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, लोकांचा आदर करणं. टू गिव्ह रिस्पेक्ट अदर पीपल makes us friendly or not? Yes, respecting other people makes us friendly. Then eating a small child's tiffin, लहान मुलांचा टिफिन खाणं आपल्याला फ्रेंडली बनवतं का? No. Eating a small child's tiffin, it does not make us friendly. Then calling people rude names, आपल्या फ्रेंड्सना, इतरांना रूड म्हणजे उद्धट नावानं बोलवणं आपल्याला फ्रेंडली बनवतं का? No. Pushing a smaller boy and making him cry, लहान मुलांना ढकलून देणं, त्यांना रडवणं आपल्याला फ्रेंडली बनवतं का? No, it's not friendly. Being helpful to everyone, प्रत्येकाला मदत करणं, it makes us friendly. Helping your classmates in school, आपल्या क्लासमेट्सना, आपल्या फ्रेंड्सना स्कूलमध्ये हेल्प करणं आपल्याला फ्रेंडली बनवतं का? बनवतं. Yes, it makes us friendly. See, मॉकिंग ॲट फ्रेंड्स अँड क्राईंग अँड हर्टिंग देअर फिलिंग्स. मॉकिंग आपण चेष्टा करणं, थट्टा करणं आणि त्यांच्या फिलिंग्सना दुखवणं, त्यांच्या मनांना दुखवणं फ्रेंडली बनवतं का? नो, इट्स नॉट मेक अस फ्रेंडली. देन प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सनना प्रोटेक्ट करणं, हेल्प करणं, इट मेक्स अस फ्रेंडली. सो दीज आर द सम ॲक्शन्स विच मेक अस फ्रेंडली. नाउ हिअर व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू राईट देम डाऊन. सी, actions which would make a friendly person. Now the answer is given: respecting other people, being helpful to everyone, helping your classmates, protecting a weaker person. All these actions make us friendly. Then next question, see, fourth one, from the story find out words which are opposite. आता आपल्याला इथे शब्द दिलेले आहेत आणि आपल्याला काय करायचे तर त्याचे opposite words शोधायचे आहेत स्टोरी मधले, or are closest to being the opposite of the words given below. Then write down the opposites in the grid. आता बघा इथं डाऊन आणि अक्रॉस आपल्याला एक पझल दिलेला आहे, पझल, आणि ह्या पझलमध्ये काय करायचं तर जे वर्ड्स दिलेले आहेत त्याचे अपोजिट वर्ड्स आपल्याला लिहायचे. डाऊन म्हणजे खाली, अक्रॉस म्हणजे आडवे, उभे आणि आडवे. स्माईल, तर स्माईलला अपोजिट वर्ड का दिलाय बघा बरं, 1 नंबरला स्माईल. स्कोल, सी, SCOWL, this is the opposite or near to the smile. Then second one happy, happy ला second ला opposite word का दिलेला आहे बघा, happy.
मिझरेबल, MISERABLE, मिझरेबल हॅपी, आनंदी, मिझरेबल दुःखी. देन फोर्थ वन स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंगला डाऊनवर्ड काय बघा फोर्थला, वीक, WEAK, वीक. सो these are the downwards. Downwards means उभे शब्द. Then across. Across words means आडवे शब्द. थर्ड वन quiet. थर्डला बघा बरं काय दिले quiet. थर्डला आडवा शब्द noisy, NOISY, noisy. Then fifth one punish. Across fifth word punish. punishला काय दिलाय बघा fifth one reward, REWARD, reward. In this way students, this puzzle, this grid has completed. Now what you have to do, first you should write the opposite words. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पहिल्यांदा काय करा, हे जे वर्ड्स दिलेले आहेत त्याच्या समोर त्याचे अपोजिट वर्ड्स लिहून घ्या. स्माइल अपोजिट काय दिलाय तर स्काउल, SCOWL, स्माइल अपोजिट स्काउल. हॅपी अपोजिट मिझरेबल, स्ट्रॉंग अपोजिट वीक, क्वाइट अपोजिट नॉइझी, पनिश अपोजिट रिवॉर्ड. हे शब्द पहिला तुम्ही लिहून घ्या समोरासमोर आणि आफ्टर रायटिंग फाइंडिंग दिस अपोजिट वर्ड्स देन यू शुड कम्प्लीट द गिवन ग्रीड. त्याच्यानंतर दिलेला हा ग्रीड आहे पझल आहे तो कम्प्लीट करायचा आहे. नेक्स्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लॅक अँड ब्ल्यू. हरी इतक्या जोरात पिंच करायचा की जोपर्यंत आपल्या हाताची स्किन ब्लॅक अँड ब्ल्यू होत नाही. सी ब्लॅक अँड ब्ल्यू मीन्स, मग ब्लॅक अँड ब्ल्यू चा मिनिंग तुम्हाला लिहायचा आहे की ब्लॅक अँड ब्ल्यू होत नाही म्हणजे काय, जोपर्यंत तो इतकं पिंचिंग जोरात करायचं, इतकी इंजुरी जोरात करायचं की हाताची स्किन काळी निळी पडायची. इट मीन्स व्हॉट डज इट मीन ब्लॅक अँड ब्ल्यू. नाउ अगेन देर आर द ऑप्शन्स. सी ब्लॅक अँड ब्ल्यू, हरी फेल डाऊन इन अ पेन, हरीला पेन व्हायचं, दुःख व्हायचा. देर वेर ब्रुजेस ऑन हिज बॉडी, त्याच्या बॉडीवर ब्रुजेस इंजुरीज व्हायच्या. हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी स्वतःला ब्लॅक अँड ब्ल्यू कलर करून घ्यायचा. हरी हॅड अ ब्लॅक अँड ब्ल्यू शर्ट आणि हरीकडे ब्लॅक अँड ब्ल्यू शर्ट होता. देन व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लॅक अँड ब्ल्यू मीन्स सी वी नो दॅट ही वॉज पिंचिंग हिज फ्रेंड्स till there were bruises on his body. ब्लॅक अँड ब्ल्यू म्हणजे काय तर काळे निळे व्रण पडायचे, ब्रुजेस म्हणजे इंजुरीज, व्रण पडायचे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज देअर वेर ब्रुजेस ऑन हिज बॉडी. की जोपर्यंत आपल्या मित्राच्या बॉडी ब्लॅक अँड ब्ल्यू काळी निळी पडत नाही, ब्रुजेस व्रण तयार होत नाहीत, तोपर्यंत पिंचिंग करायचा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आय शॅन्ट पिच एनीवन एनीमोर. शॅन्ट मीन्स सी आता काय करायचं आहे बघा, आय शॅन्ट पिच एनीवन एनीमोर, मी कुणालाही पिंच करणार नाही. तर व्हॉट डज शांट मीन्स, शांट हा ॲब्रिवेशन आहे, शॉर्ट फॉर्म आहे. शांट म्हणजे काय तर शॅल नॉट. सी शांट मीन्स व्हॉट, शॅल नॉट. शांट म्हणजे ॲब्रिवेशन आहे, शॉर्ट फॉर्म आहे शॅल नॉटचा. देन गिव्ह द फुल फॉर्म्स. आता तुम्हाला फुल फॉर्म्स लिहायचे आहेत. ओंट, विल नॉट, वेरंट, वेर नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट. सी these are the full forms. Won't, will not, weren't, were not, wouldn't, would not, couldn't, could not. These are the full forms, and won't, weren't, wouldn't, couldn't, these are the abbreviation short forms. Now see question number 8, add ly to the following words. आता जे वर्ड्स आपल्याला दिलेले आहेत त्याला ly ॲड करायचं आहे. ly ॲड केलं की त्याचा होतो ॲडव्हर्ब. काय होतो ॲडव्हर्ब, ॲडजेक्टिव्हचा ॲडव्हर्ब होतो. म्हणजे आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह दिलेले आहेत क्लिअर, मेरी, वियरी, डबल, ड्रेरी, ब्राईट, बॅड, फॉन्ड. तर आपल्याला काय करायचं आहे त्याला ly ॲड करून त्याचा ॲडव्हर्ब करायचा आहे. क्लिअर, क्लिअरली, मेरी, मेरीली, वियरी, वियरली, डबल, डबली, ड्रेरी, ड्रेअरली, ब्राईट, ब्राईटली, bad, badly, fond, fondly. See, in each word we added ly. For example, clear, in clear we add ly and it became a clearly. Now can you make sentences with these words? आता काय करायचं बघा, आपण ly ॲड केल्यानंतर जे शब्द तयार झाले क्लिअरली, मेरीली, वियरली, त्याचे आपण सेंटेन्सेस तयार करायचे. सी क्लिअरली, the first sentence has given for you. Clearly,
The old man's eyes are weak. The old man's eyes are weak. He cannot see things clearly. Old manचे eyes, डोळे कसे आहेत तर वीक आहेत, त्यामुळे काय होतंय की तो क्लिअरली बघू शकत नाही. क्लिअरली बिकेम ॲडव्हर्ब. Mary merrily. All the students rush out merrily when the last bell rang. Merrily means happily. Merrily means what? Happily. All the students rush out merrily when the last bell rang. Merrily means happily. लहान सगळी मुलं स्टुडंट्स स्कूल सुटल्यानंतर मेरीली आनंदाने पळत गेली. Wearily. See, in the evening the peasant walked home wearily. In the evening संध्याकाळच्या वेळी peasant म्हणजे शेतकरी खेळणारे लोक वॉक होम विअरली कंटाळून थकून घरी चालत निघाले. डबली. शी इज डबली ब्लेस्ड विथ द सन अँड अ प्रमोशन. डबली म्हणजे डबल, की तिला डबली ब्लेस, तिला डबल ब्लेसिंग आशीर्वाद किंवा गिफ्ट मिळाली, एक तर सन अँड अदर इज प्रमोशन. ड्रेअरली. हर सिस्टर वॉज ड्रेस्ड ड्रेअरली ऑन हर बर्थडे पार्टी. ड्रेअरली मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र. Her sister was dressed drearily on her birthday party. The next one, brightly. The diamond shines brightly in the dark. See, the diamond shines brightly in the dark. Brightly म्हणजे diamond कसं चमचमत होता तर brightly. Badly. He badly entertained the guest. त्यानं गेस्टला कसं एंटरटेन केलं तर very badly, very rudely. Fondly. The lady kissed her baby fondly. आईनं किंवा त्या स्त्रीनं आपल्या मुलाला किस केलं व्हेरी फॉन्डली. फॉन्डली खूप प्रेमळपणे. हाऊ डीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th one. हाऊ डीड द सीसाइड क्रिएचर्स द क्रॅब द लॉबस्टर ॲटसेट्रा टीच हरी अ लेसन. राईट इन अ फ्यू लाईन्स की क्रॅब किंवा लॉबस्टर यांनी हरीला कसा लेसन शिकवला. द क्रॅब द लॉबस्टर श्रिम्स अँड द प्रॉन्स पिंच्ड हरी हार्ड. हे सगळ्यांनी हरीला कडकडून चावा घेतला. पिंच्ड. दे पिंच टिल ही वॉज ब्लॅक अँड ब्ल्यू अँड क्राईड इन अ पेन. ते इतक्या जोरात त्यांनी त्याला पिंच केलं की तो ब्लॅक अँड ब्ल्यू काळा निळा पडला आणि क्राईड इन अ पेन मोठ्यानं ओरडला. देन ही रिअलाइज हाऊ पिंचिंग हर्ट्स. आणि नंतर त्याला कळालं की पिंचिंग किती हर्ट करतं. ही डिसाइडेड नेव्हर टू पिंच एनीबडी इन फ्युचर. आणि त्याला एक लेसन मिळाला की इन फ्युचर ही विल नॉट पिंच एनीबडी in the future. So students, just we have completed 10 questions of this lesson. Then remaining questions we will discuss to the next session. Okay, you should complete it in your notebook. Okay, thank you and have a nice day.